ಮೇಳ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪುರಿಯವರು ಈ ಮಹಾಕುಂಭವನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನುಗ್ಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅವಘಡ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇನೆಯ ಭದ್ರತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್. क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? यहां प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा, अर्जी वाले हनुमान, उज्जैन। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇನೆಗೆ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೇನೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಿಧನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು 10 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋದಂತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೋ, ಸಮೀಪ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಧನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ 3 ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಗಮ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗವೇ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಯೋಷ್ಟು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ